Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina lana wa lakumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والحبوبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أهل كل وسائر كل منهم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين شيء لا لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وإماتنا ذوي القدر والفقر جدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والوالدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمات الحديث المفسرين وسائر ساداتنا صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ولية والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولكم الفاتحة. ثم إلى أرواح مسائح القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد طائفة صوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي والسيد الأسقاطي والسيد أسلم الحرقي والسيد الشيخ الجامي والسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا سلم جعفر الصادق والسيد سيد الحمداني والسيد أسامي الجبطامي والسيد محمد بهائد النقشبندي وإلى حضرات الإمام الرباني ورسولهم وفرائهم ولسلسلاتهم والآخرين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين ورسولهم وأقرارهم وإلى أرواح سائر الاتحاد ومن حولهم وأدوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم ورسولهم وأقرارهم وإلى صاحب هذه الولاية bangsa Jawa Timur Indonesia ومن حوله وصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأخواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير إنك بدعاء الخير إنك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مزارق الأرض المهود بها ومن يمنها إلى شمالها برها وبحرها ومن خاف إلى خاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولكم الفاتحة. وخصوصا إلى روح من يتمنى هنا بسمه وكانت القراءة باسمه ودون ذلك من أجله ثم إلى حضرته رمي العارفون ثم إلى حضرته صفية ثم إلى حضرته الحسن البصري ورسولهم وفروعهم أن الله يتقبل منهم ويسعهم بالرحمة والمغفرة والرضوان والكرامة والدرجات في الجنات النعيمة عند حضرة النية ورضوان نبينا وصدقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجات وعلي بيته وأزواجه أجمعين على نيات صدق والقبول على نيات صدق والقبول على نيات صدق والقبول رسول المال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا وله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياكم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني قد استودعتك ما لم تنهي وانظر إلي عند جهاده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه وأمتنا بأسراره وأمت علينا من بركات في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Suma nuliyalizu lunggu sopose suma yaljizu lunggu suma yalizu nuli lunggu sopose suma nuli yajlisu lunggu sopose mutawajjihan halimadep maring Allah. Suma nulian liju lunggu sopose matu wajian alim adem maring Allah
muraqiban aling indang-indang ila tulu'i hingga matune al-fajri wa iku matune fajar muraqiban aling injeng-injeng ila tulu'il fajri hingga matune fajar summa nulia kudu menang sapa seh fil itihali ing dalem demen-demen wa doa lan donga wa doa ilan donga wa tadalluli lan ginoake inone wa yasabu lan tutupi ing seh nurun apa nur wa doa ilan donga wa daluli lan gungguake inone wa yasabu lan nutupi ing seh nurun apa nur ya kadu kang marak-maraki apa nur ya tofu iku temer bil absari kelawan piro-piro peninggal ila hingga nyentok ayah hiba samar ila ayah hiba hingga nyentok samar wal absari kelawan piro-piro paningale ila ayyahi hingga nyento samar fihi ing dalem nur anin nadori saking paningali qala dawu sapa Ibnu Abil Qasim qala dawu sapa Ibnu Abil Fatah bukan Abil Qasim ya bingung qala dawu sapa Ibnu Abil Fatah wa kuntulan ana ingsun asma'u iku krungu qala dawu sapa Ibnu Abil Fathah wa kuntulan ana ingsun asma'u iku krungu ingsun indahu ing dalem sandinge salamun ing ucapan salamun alaikum ing ucapan salamu alaikum salamun alaikum ing ucapan salamun alaikum wa huwa hali utawi se ya ruddu iku jawabe salama ing salam ila hingga ayah ruja nyento metu sapa se li sholati krana salat al-fajri kelawan fajar li sholatil fajri krana salat fajar ila hingga yahruja nyento metu sapa seh li sholati fajri krana salat fajar wa kana lan ana sapa seh radhiyallahu anhu wa kana lan ana sapa seh wa kana lan ana sapa seh radhiyallahu yaqulu iku dawu sapa seh yaqulu iku dawu sapa seh layang bagi ora perjoko li fakirin ketuwe wong kang fakir layang bagi ora perjojo li fakirin ketuwe wong kang fakir ayata sadda opo nyento ngadep sapa wong fakir wayata sadda lan dadi pengarep-pengarep wala risadi maring unduhake annasi manungsa waya tajaddaru lan dadi pengarep-pengarep risadin nasi maring wuduhake manungsa illa kejaba nyento an a'tahullahu maring ing pangeran sapa Allah illa an a'tahullahu kejaba nyento maringi ing illa an atallahu kejaba nyento maringi ing pangeran sapa Allah ilma ing ilmune al ulama'i para ulama wa siyasata lan siyasate al muluki para ratu ilma ing ilmune al ulama'i para ulama wa siyasata lan siyasate al muluki para ratu
wa hikmatalan hikmah-hikmahi al-hukama'i para hakim, wa hikmatalan hikmah-hikmahi al-hukama'i para hakim. Qala dawu sapa Ibnu Abil Fathah baru fi alan diaturake ilaihi maring sa marratan ing dalem sae saksun rembukan sapa awa-awaan idaa kang ngaku-ngaku sapa saksu annahu ing setungguhne ya Allah saksu iku ningali Allah taala annahu ya Allah taala annahu ya Allah taala ing setungguhne saksu iku ningali Allah taala bi'aina lawan ma'rifat lurune bi'aina kelawan ma'rifat lurune bi'aina rasihi kelawan ma'rifat lurune sirahi saksu rasihi sirahi saksu bi'aina kelawan ma'rifat lurune rasihi sirahi saksu faqala mongko dawuhe faqala mongko dawuhe ahakun ana to bener ahakun ana to bener maya guluna utawi barang kang ngucap sapa annasa itu manusia manungso hakun ana to bener maya gulu utawi barang kang ngucap sapa annasa anka saking sira faqala moko matur sapa saksu itu saksi faqala moko matur sapa saksu naam inggih faqala moko matur sapa saksi naam inggih qala dawuse farajarohu mongko bakal ing saksu wa taharrohu lan nyataaken se ing saksu wa hadahu lan janji se ing saksu ala ing atase nyento alla yaudu ora baleni sapa saksu ila dikri maring nyebut mengkono dalika dawa ya Allahu dalika dawa ya Allahu Zumma tawata mongko nuli Zumma mongko nuli Zumal tafata Zumal nabata mongko nuli nole as-sayhu sapa ilal hadirin maring para hadirin asailina kang padha takon kabeh al-hadirina maring para hadirin ilal hadirina marang para hadirin asailina kang padha takon kabeh lagu maring se amuhikun ana ta leres bener leres itu kayak bener amuhikun ana ta leres hada sapa iki timbang ambut dilun utawi lafat faqala mongko dawu sapa huwa utawi rajul muhikun iku bener fi qaulihi ing dalem pangucape multabasun tur iku jumbun alaihi sapa rajul wadhalika utawi mengkono tibas annahu iku setuhune rajul sayida iku ningali bibasiratihi kelawan paningali atine rajul nura ing nure al jamali sifat kang jamal. Jadi ini nih permasalahan dari ulama-ulama zamannya Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ada satu ulama yang ngaku-ngaku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdul Qadir Jilani ini menjelaskan bahwasannya kalau melihat Allah Subhanahu wa taala dari pandangan makrifat dhahir itu tidak akan pernah bisa, terkecuali melihat pandangan-pandangan Allah Subhanahu wa taala melalui pandangan-pandangan kolbu atau pandangan-pandangan hati. Kemungkinan bisa, bukan bisa untuk melihat Allah,
tapi bisa merasakan bahwasannya kehadirat Allah itu memang ada. Merasakan bahwa Allah selalu melihat kita, memantau kita, menengok kita. Itu dari pandangan-pandangan kolbu atau pandangan-pandangan hati. Hati itu harus dirasa. Kita punya hati kok nggak bisa merasakan, ya nggak bisa. Dengan adanya kita memiliki perasaan yang peka, fa insya Allah kita akan bisa menghadirkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita masing-masing. Seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa dirasakan, bisa dinikmati dari pandangan-pandangan kolbu atau pandangan-pandangan rasa. Bukan hanya dari pandangan-pandangan ma'rifat dohir. Ini sudah ada pada problem masanya Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau zaman-zaman sekarang paling debatnya tentang haram ataupun halal, perkara-perkara yang tentang ibarat kata tentang mencucikan dari hadis besar atau kecil, atau perkara apa atau perkara apa. Kalau zamannya Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, ini berdebat tentang bagaimana caranya ada seorang ulama yang ngaku-ngaku yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ma'rifat dohir. Ini zaman dahulu. Makanya dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak bisa kalau hanya sekedar melihat Allah dari pandangan-pandangan makrifat biasa atau pandangan-pandangan makrifat zahiriyahnya. Tapi kalau disuruh hanya merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dari perbuatan-perbuatan kita, entah perbuatan yang bagus atau perbuatan yang maksiat. Allah itu selalu memantau gerak-gerik kita. Allah itu memantau perjalanan-perjalanan kita. Allah sendiri yang memantau kehidupan kita dari pagi, siang, sore, malam. Apa yang kita perbuat, Allah sendiri yang melihat dan menoleh kita lagi apa, kita lagi ngerjakan apa, kita lagi melakukan apa, kita lagi mengamalkan apa. Summa tafata mengkonulin oleh asaiku sopose ila hadirina maring poro hadirin asailina kang podo takon kabeh lagu maring se amokikun ana tohler sada sopo iki timbang amurdilun utawi lafat wakola mengkodagu sopose huwa muhikun utawi rajul iku bener fi kaulihi ing dalem pangucape multabasun tur iku jumbo alaihi sapa rajul wa dalika utawi mengkono lias annias wa dalika utawi mengkono antibas annahu iku setuhune rajul sahida iku ningali ya bibasiratihi kelawan paningale atine rajul nura ing nure al jamali sifat jamal summa mengkonuli khuriqa ibadah min basiratihi saking paningal atine rajul munfadun apa pangucape manus Faro'a mongko ningali basaruhu apa paningali rajul basiratuhu ing paningal atine rajul wasu'aluha utawi surahi basir
Mutausilun iku tetemu binuri kelawan nur. Basiratuhu ing peningali atine rajul, wa su'abuha utawi surahe basir. Mutausilun iku tetemu binuri kelawan nur, binuri kelawan nur. Suhudi penyawangi rajul, suhudi penyawangi rajul. Wadonna mongko nyana sapa rajul anna ing setuhune basarahu paningali rajul. Raya iku weruh basir masahidatu ing barang kang ningali ing mah. Basiratuhu apa paningal atine rajul, basiratuhu apa paningal atine rajul. Fa inna ma pemestine ningali rajul, fa inna ma ra'a pemestine ningali rajul nura ing nuri paningali. Basiratihi atine rajul faqat mongko balako wa huwa hale utawi la yudri iku ora weruhi rajul. Fastarobal ulama'u mongko padha kutemen sapa ulama-ulama. Watarobal ulama'u mongko padha gumaten sapa ulama-ulama. Wasufiyatu lan wong-wong ahli sufi. Wasrobal ulama'u mongko padha gumeter sapa ulama-ulama, gemeter. Wastarobal ulama'u mongko padha gemeter sapa ulama-ulama. Wasufiyatu lan wong-wong ahli sufi. Min samai krono krungu dalika mengkono-mengkono al-kalami pendikan. Wadu isu lan podo bingung-bingung sapa ulama-ulama wasufiyah. Watarobal ulama'u mongko podo gemeter sapa ulama. Wasufiyatu lan wong-wong ahli sufi. Min samai krono krungu dalika mengkono-mengkono al-kalami pengandikan. Waduhi sulan podo bingung-bingung sapa ulama wasufiyah. Qala dawu sapa Ibnu Abil Fathah wadu kiralan ditutur anahu setuhune kelakuan yura diwerui lagu maring semaratan ing dalem sah minal maroti rembukan saking piro-piro rembukan nurun adimun apa nur kang agung. Nurun adimun apa nur kang agung. Adha abihi kang dadi padang sebab nur al-fuqa apa pengajian. Adha abihi kang dadi padang sebab nur al-fuqa apa penjahan. Wa badalan pertelo lagu maring sefidalika ing dalem mangkono an-nuri apa nur. Suratun apa kabar bitu urufan. Fanadatni monggo undang-undang suratu ing ingsun. Ya Abdul Qadir, he Abdul Qadir. Ya Abdul Qadiri, he Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, he Abdul Qadir. Anna utawi ingsun Rabbuka iku pangeran sira. Ya Abdul Qadir, he Abdul Qadir. Anna Rabbaka utawi ingsun. Ana utawi ingsun Rabbaka iku pangeran sira. Faqat bahtulan wus maringi ingsun laka maring sira al-muharramati ing pira-pira perkara haram. Al-muharramati ing pira-pira perkara haram. Faqultu mongko ngucapu ingsun. Faqultu mongko ngucapu ingsun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini amalan-amalan yang diberikan oleh gurunya terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. A'udzu nyuwun perso ingsun billahi kelawan Allah minas syaitani saking syaitan. A'udzu billahi nyuwun perso ingsun billahi kelawan Allah. A'udzu nyuwun perso billahi kelawan Allah minas syaitani saking syaitan. A'udzu nyuwun perso ingsun billahi kelawan Allah, billahi kelawan Allah minas syaitani saking syaitan. Ar-Rajim kang den rajam, Ar-Rajim kang den rajam. Isa minggono sira ya lainu he syaitan kang dilaknat. Isa hingga siro Isana minggato siro ya lainu he syaiton kang dilaknat. Ya lainu he syaiton kang dilaknat. Ya lainu he setan kang dilaknat. Qala dawu sapa Ibnu Abi Fathah. Qala dawu sapa Ibnu Abi Fathah. Wa idza bidzalika mongko dumadangi utawi mangkono an-nuri apa nur. Nulamun iku pateng wa suratilan mangkono rupane. Duhanun iku kukus. Suma sarabunu li jerit apa duhan. Ya Abdul Qadir Isa Abdul Qadir. Najawata selamat siro minni saking ingsun bil ilmi kelawan ilmu siro. Najawata selamat siro minni saking ingsun bil ilmi kelawan ilmu siro. Bi hukmi kelawan hukum-hukumi Rabbika pangeran siro. Wa fiqhi kalan pinter-pinter siro. Fi ahkami ing dalam babui manazilika kedudukan siro. Manazilika kedudukan siro. Walaqad demi nyekti adol tu teman nemrake ingsun bimisli kelawan biilmi kelawan umani hadihi waqiati iku kededean ing wong sabaina pitung puluh min ahli at-tariqi ing tetap saking ahli tariqah. Hadihi iku keduwean awaki ati ing wong sabaina pitung puluh min ahli tariqi kang tetep saking ahli tariqah. Min ahli tariqi kang tetep saking ahli tariqah. Fakultu mongko dawuh ingsun li rabbi iku tetep keduwe pangeran ingsun. Li rabbi iku tetep keduwe pangeran ingsun. Min ahli tariqi kang min ahli tariqi kang tetep saking ahli tariqah. Fakultu mongko dawuh ingsun li rabbi iku tetep keduwe pangeran ingsun. Al fadlu utawi kanugrahan wal minnatu lan peparingan bakila mongko diaturake lisaiki marang syekh bima arafta sebab apa perso panjenengan. Bima arafta sebab apa periksa panjenengan. Annahu ing satuhune nur syaitan iku syaitan. Faqala maqad dawuh sapa syekh min qaulihi saking pangucapin nur. Min qaulihi saking pangucapin nur.
ajabtu menangi ingsun laka maring sira al muharramati ing perkara-perkara kang diharamake, al muharramati maring laka maring sira al muharramati ing perkara-perkara kang diharamake. Fa'alim tu mongko ngerti ingsun annallaha ing setuhune Allah. Fa'alim tu mongko ngerti ingsun annallaha ta'ala ing setuhune Allah ta'ala la ya'muru iku ora perintah sapa Allah ta'ala bil fasai kelawan lakune Allah. La ya'muru iku ora perintah sapa Allah bil fasai kelawan lakune Allah utawa lakune elek. Bil fasai kelawan lakune Allah utawa lakune elek. Jadi pertama-tama di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengendiko atau dawuh kepada semua murid-muridnya atau semua ulama-ulama di pada waktu itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh tidak boleh terjadi pada seseorang ahli tasawuf. Tidak ada yang boleh, tidak boleh terjadi pada seorang ahli tasawuf siap dan bertindak menjadi juru penerang manusia. Tidak boleh terjadi pada seseorang ahli tasawuf siap dan bertindak menjadi guru penerang manusia atau seorang guru mursyid kecuali sudah mendapatkan anugerah Allah 3 kali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dawuh kepada kita semua, dawuh kepada ulama-ulama di zamannya, tidak boleh terjadi pada seorang min ahli tasawuf. Ada seorang min ahli tasawuf ini tidak diperbolehkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjadi juru penerang manusia, menjadi seorang guru mursyid, seorang guru spiritual, itu tidak diperbolehkan kecuali sudah mendapatkan anugerah 3 kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu sampean harus mencatat, karena ini hubungannya untuk mencari seorang guru mursyid atau seorang guru pembimbing, murabbi ruhi bahasa ikuna, murabbi ruhi. Jadi mencari guru yang bisa membawa kita fid dini wad dunya wal akhirah, bukan hanya sekedar di dunia. Kalau hanya sekedar membawa seorang murid di dunia itu gampang. Yang susah menjadi seorang guru yang bisa membawa seorang muridnya menuju di alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam akhirat kelak nanti bersama para guru-guru, bersama para murid-murid, berjumpa kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berjumpa kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah. Kecuali sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Yang pertama tentang ilmunya para ulama. Yang pertama seorang guru yang bisa dijadikan seorang mursyid atau seorang guru pembimbing, yang pertama ialah ilmunya para ulama. Yang pertama. Yang kedua politiknya pemimpin negara. Yang kedua politiknya pemimpin negara. Yang ketiga hikmahnya para ahli hukum. Jadi seorang mursyid, seorang guru pembimbing harus memiliki 3 anugerah yang Allah berikan kepada seorang murabbi, seorang guru, seorang ulama, seorang kiai, untuk menjadi juru penerang manusia, menjadi juru penerang bagi manusia semuanya. Harus memiliki 3 anugerah,
harus mendapatkan 3 anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Yang pertama ilmunya para ulama, yang kedua politiknya pemimpin-pemimpin negara, yang ketiga hikmahnya para ahli hukum. Pada suatu hari ada seorang melapor kepada Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seorang yang mengaku bahwa ia pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, melihat Allah dengan kedua matamu? Iya, benar. Dia menjawab, iya, benar. Mendengar jawaban itu, Sultanul Aulia Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani melarangnya, seraya membentaknya dan berpesan agar berhati-hati jangan sampai ucapan-ucapan itu diulang kembali, dikarenakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata zahiriyahnya. Kemudian beliau menoleh kepada mereka yang hadir yang bertanya, pengakuan seperti ini benarkah atau salah? Lalu Abdul Qadir Al-Jilani mengucapkan, iya benar. Tetap dalam kebingungan, sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, bukan mata dohirnya. Mata hati itu bisa menembus kedua mata kepalanya. Jadi kalau sampai pengen hatinya bersih, itu akan bisa menembus kedua mata yang ada di kepala sampean, atau marifat dohiriyahnya sampean. Cahaya mata hati itu nanti akan menjadi penyatu dengan cahaya-cahaya keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang bisa melihat pancaran mata hatinya itu akan mempunyai perasaan-perasaan yang benar, akan mempunyai perasaan-perasaan yang peka, akan mempunyai perasaan-perasaan yang akan dibimbing oleh seorang gurunya atau dibimbing oleh seorang murabbi, seorang guru pembimbing. Dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengucapkan itu, para ulama, para tamu, para ulama dan ahli tasawuf itu gemetar dan kebingungan, karena yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir ini terkadang jarang bisa dimengerti oleh ulama-ulama pada zamannya. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meskipun jarang dimengerti ulama-ulama pada zamannya, zaman sekarang ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dimengerti oleh semua ulama-ulama min ahli thariqah dan dibenarkan oleh ulama-ulama min ahli thariqah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang guru mengucapkan, engkau telah selamat dari ulah sesatku. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diajarkan seorang gurunya, lalu beliau melaksanakan sholat di malam hari, itu digoda oleh para syaitan. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu mengulangi doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai setan, dari godaan-godaan setan yang terlaknat.
Jadi diusir oleh Abdul Qadir, menjauhlah sampean dariku wahai setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada kejadian-kejadian cahaya tadi itu berubah menjadi gelap yang menyerupai asap. Kemudian bersuara dengan keras kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau selamat dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pilar pondasi yang sangat kokoh. Tuhanmu, dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu, sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini 70 ahli thariqah. Jadi di waktu zaman dulu, ulama-ulama zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada 70 ulama ahli thariqah yang disesatkan oleh para syaiton yang terlaknat. Jadi ulama-ulama thariqah di masa itu, ulama-ulama thariqah di zaman dulu itu mempunyai keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang thariqah masih dipergunakan, masih diamalkan, masih dilestarikan menjadi bagian inti pokok kehidupan kita sehari-hari. Karena ini tuntunan dari Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu selalu menjaga perkara-perkara kemaksiatannya, selalu menjaga perkara yang mudarat, selalu menjaga akhlaknya, selalu menjaga ilmunya, selalu menjaga kerendahan hatinya, selalu menganggap dirinya bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang yang bodoh itu kalau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyombongkan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa hina, terus merasa kita ini banyak salahnya, terus kita merasa kita ini ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya nama beliau itu masyhur sampai ke penjuru negeri. Siapa yang gak kenal kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bahkan kita ini juga gak pernah melihat wajahnya, tidak pernah bertemu. Tapi Allah memberikan kedudukan yang istimewa kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.